Let us start 8th chapter, that is cell biology and biotechnology. What is the cell? What is the meaning of cell? Cell is the structural and functional unit of the living organism. Means cell is that unit which decide the functions of body and how the body is looking, or structure of the body. Now, what is tissue? You know that tissue is a group of cells that is performing typical type of action. Suppose you are taking something, you are throwing something, you are catching, you are moving here and there. So these are the typical types of operations or actions, and that are done by the tissue. So tissues are the group of cells which performing typical types of actions. Now, you in the previous standard you have learned about a special technique related with tissue. Do you hear the name of that technique? Parth एकटाच आहे join आहे, सांगा. Which is the special technique related to tissue? It is tissue culture. Special technique related to transplantation of plants, that is tissue culture. Which are the various processes in tissue culture? 9th standard मध्ये शिकलेला आपण पार्ट पाहतोय. Which are the various process in tissue culture? Look at the diagram 8.1, tissue culture. So first is the plant, then bulb of the plant. Bulb corn, we can say that bulb corn of the plant, by which the tissue culture is done. So take a bulb corn containing the source plant. Then next to that, what is there? So primary treatment with that bulb corn. हे बल्ब कॉर्न जे आहेत त्याचे जर्म क्लिनिंग करायचं असेल किंवा त्याच्यामध्ये जंतुनाशकाचा वापर करायचा असेल तर त्याची प्रायमरी ट्रीटमेंट करून त्याला वॉश करून घेणं महत्वाचं आहे. सो प्रायमरी ट्रीटमेंट ऑन बल्ब कॉर्न. देन नेक्स्ट टू दॅट, yes, in this jar reproduction, or you can say multiplication. बल्ब कॉर्न समजा एक असेल किंवा त्याच्या छोट्या छोट्या भागापासून रिप्रोडक्शन करायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ दी प्लांट करायचं आहे आणि त्याचे छोटे छोटे प्लांट्स मध्ये रूपांतर करायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन ऑर मल्टिप्लिकेशन. नेक्स्ट टू दॅट, आता हे जे रिप्रोडक्शन किंवा मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे त्यानंतर त्याला शूट्स आणि रूट्स तयार व्हायला लागतील किंवा त्या तयार करण्यासाठी पुढची प्रोसेस आहे shooting and rooting of the plants. So shooting and rootings of the plants ही नेक्स्ट प्रोसेस आहे. त्यानंतर त्याचं हार्डनिंग केलं जाईल, प्रायमरी हार्डनिंग. म्हणजे जे काही शूटिंग आणि रूटिंग तयार झाल्यानंतर त्याला वेगळ्या ठिकाणी एक छोट्या छोट्या जसं आपण बघतो की नर्सरीज मध्ये जसं कीप केलं जातं त्याप्रमाणे त्याचं कीपिंग केलं जाईल, प्रायमरी हार्डनिंग केलं जाईल आणि त्यानंतर त्याचं सेकंडरी हार्डनिंग केलं जाईल. हार्डनिंग म्हणजे काय, तर त्याला लागवडीसाठी तयार करायचं आहे, हार्डनिंग करायचं आहे त्याचं. प्रायमरी लेवलला
छोट्या ठिकाणी त्याचं हार्डनिंग केलं जातं, त्याला स्ट्रॉंग प्लांट बनवण्याच्या दृष्टीने. त्यानंतर एक मोठ्या कप मध्ये त्याचं हार्डनिंग केलं जातं. अशा पद्धतीने हे ज्या स्टेजेस आपण पाहतोय, हे स्टेजेस कशाच्या आहेत तर these stages are related with tissue culture. Okay, so which are the stages or steps in tissue culture? First step is taking bulb corn. Second is primary treatment with bulb corn. The next is the reproduction or multiplication of that bulb corn, and next to that shooting and rooting, means producing shoots and roots to that bulb corn or the multiplied bulb corn. Then primary hardening, जे आतापर्यंत जार मध्ये होते, ज्यांना लॅबोरेटरीमध्ये ट्रीटमेंट दिलेले आहे, अशांना कुठेतरी बाहेर वाढवायचं आहे, त्यांना स्ट्रॉंग बनवायचं, त्यासाठी त्याची प्रायमरी हार्डनिंग करणं गरजेचं आहे. आपण याच्याशी रिलेटेड चित्र बघूया, म्हणजे तुम्हाला अधिक लक्षात येईल. हा रिव्हिजनचाच भाग आहे. So look at this diagram. So primary is the mother plant or plant. From that bulb corn is taken. Then initial process, that is primary treatment on this bulb corn. Then multiplication or reproduction. Then आता हे जे पहिल्या स्टेप आहेत, मल्टिप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन असेल किंवा शूटिंग अँड रूटिंग, हे सगळं जे आहे ते एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये किंवा केमिकल्स मध्ये ह्या प्रोसेस केल्या जातात. विशिष्ट केमिकल्स मध्ये त्यांना डेव्हलप केलं जातं. त्यानंतर प्रायमरी हार्डनिंग, छोट्या कप मध्ये त्यांचं प्रायमरी हार्डनिंग केलं जातं किंवा त्यांना त्याचे जे शूट्स आणि रूट्स तयार झाले त्याला डेव्हलपिंग करण्यासाठी प्रायमरी हार्डनिंग केलं जातं. आणि त्यानंतर त्याचं सेकंडरी हार्डनिंग केल्यानंतर ते लागवडीच्या योग्य होत असतात किंवा त्यांचं ट्रान्सप्लांटेशन होऊ शकतं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर. We have studied plant production by technique of tissue culture in the last class. Stem cells, you know this word, stem cells. Stem cells are present in plant, and these stem cells from this bulb corn मध्ये सुद्धा अशा stem cells आहेत. आणि आपल्याला माहित आहे की stem cells are such a types of cell that can produce entire plant. पूर्ण प्लांटचं जे रिप्रोडक्शन करू शकतात अशा त्या स्टेम सेल्स असतात. एंटायर प्लांट त्याच्यापासून तयार करता येईल. आतापर्यंत आपल्याला काय माहित आहे की सीड्स पासून फक्त सीड्स असतील किंवा प्लांटलेट्स असतील त्याच्यापासूनच फक्त प्लांट्स तयार होतात हे आपल्याला माहित आहे. परंतु स्टेम सेल्स पासून आपल्याला एंटायर प्लांट तयार करता येतो हे देखील आपण मागच्या वर्षी शिकलेलो आहे. So whether the stem cells are present in animals, याचं जर उत्तर आपल्याला या चॅप्टरच्या दृष्टीने द्यायचं झालं तर एस असं आहे. एस, स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन एनिमल्स. आपण हा संपूर्ण चॅप्टर जो आहे त्याच्यामधला बराचसा भाग हा यस स्टेम सेल्स विच आर प्रेझेंट इन एनिमल्स या संदर्भात पाहणार आहोत. ऍट द प्रिव्हियस लेट अस लर्न अबाउट सायटोलॉजी. Cytology is related with cells in animals or cells in plants. So let us learn what is the meaning of cytology. We have studied the structure, types and organelles of the cell.
आपल्याला सेलचे दोन टाइप्स माहित आहे, अॅनिमल सेल, प्लांट सेल. प्लांट सेल मध्ये किंवा अॅनिमल सेल मध्ये असणार त्याचे ऑर्गॅनेल्स माहित असतील, जसं न्यूक्लियस आहे, त्यानंतर रायबोझोम्स आहे, त्यानंतर लायझोझोम्स आहे. असे वेगवेगळे ऑर्गॅनेल्स आपण शिकलेलो आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ सेल शिकलेलो आहे. त्याचं प्रोकायोटिक सेल असेल, युकॅरियोटिक सेल असेल, अशा प्रकारचे टाइप्स शिकलेलो आहे. मग असं जे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ऑर्गॅनेल्स ऑफ सेल याचा जो स्टडी आहे, तो स्टडी ज्या बायोलॉजीच्या शाखेमध्ये केला जातो, ब्रँच मध्ये केला जातो, त्याला म्हणायचं सायटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. Besides above mentioned points, it includes the study of cell division also. So what is the meaning of cell division? ज्यावेळी एखाद्या गोष्टीची ग्रोथ होते, प्लांट्सची असो किंवा अॅनिमल्सची, what is the reason behind that growth? The special reason behind that growth is cell division. सेल डिवाइड होत असतात, एकाच्या दोन, दोनाच्या चार अशा पद्धतीने डिवाइड होत असतात. आणि सेल डिवायडेशन झाल्यामुळे या प्लांट्स किंवा अॅनिमलची ग्रोथ होत असते, ऑर्गन्सची ग्रोथ होत असते किंवा एंटायर सिस्टीमची ग्रोथ होत असते, हे आपल्याला माहित आहे. सो सेल डिव्हिजन इज एन इम्पॉर्टंट स्टेप इन सायटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. There are revolutionary change in the field of human health due to cell biology. Research institutes especially dedicated for research on cell. आता पुण्यामध्ये इन्स्टिट्यूट आहे, त्यानंतर बँगलोरमध्ये इन्स्टिट्यूट आहे. भारताच्या लेवलला नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स एस्टॅब्लिश्ड इन पुणे. त्यानंतर इन्स्टेम हे जे इन्स्टिट्यूट आहे ते बँगलोरमध्ये आहे. यामध्ये स्पेशली सेल बायोलॉजीचा अभ्यास केला जातो, स्टडी केला जातो. आणि याचे रिझल्ट हे खूप अलीकडच्या काळामध्ये खूप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिझल्ट मिळतात, की ज्याच्यामध्ये डिसीजेसच्या विरोधात किंवा डिसीजेसवर रेमेडीच्या दृष्टिकोनातून खूप चांगले रिझल्ट या संशोधनातून मिळत असतात. आणि म्हणून या रिसर्चला सेल बायोलॉजीला खूप महत्व आहे. Stem cells. These are the special types of cell present in the body of the multicellular organisms. आता प्लांट्स हे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ते आपल्याला माहित आहे. त्यानंतर अॅनिमल्स हे सुद्धा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत. अशा प्लांट्स आणि अॅनिमल्स मध्ये या स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात. आणि या स्टेम सेलचं वैशिष्ट्य काय आहे ते आपण मागच्या इथे शिकलेलं आहे, ते शिकणार आहोत. These cells gives rise to all types of cells. सगळ्यात महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे बघा, की आपल्या बॉडीमध्ये मस्क्युलर सेल्स असतील किंवा ब्लड सेल्स असतील, इतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आहेत. या सेल्सला जन्म देणाऱ्या किंवा या सेल्स ऑर्गनाइज करणारे जे स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल आहेत त्या स्टेम सेल्स आहेत, ते लक्षात घेऊया. सिमिलरली दीज सेल्स प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन वाउंड हिलिंग. वाउंड हिलिंग म्हणजे काय, तर एखाद्या ठिकाणी वाउंडिंग झालेलं, जखम झालेली आहे, त्या जखमेमुळे हिलिंग झालेलं आहे, आपल्या शरीराची झीज झालेली आहे, तर ही झीज भरून काढण्यासाठी सुद्धा या स्टेम सेल्स महत्वाच्या आहेत. सो इम्पॉर्टंट रोल इन वाउंड हिलिंग. वाउंड हिलिंग म्हणजेच काय, तर जखम भरून काढणे. सो we have studied the stem cells of plant in previous class. Now we are going to study stem cells in animals, particularly in human being. Okay, new organism is formed from zygote. आपल्याला माहित आहे मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्शनच्या एका प्रकारामध्ये मेल अँड फिमेल यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन होतं आणि मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट, मेल गॅमेट्स अँड फिमेल गॅमेट्स यांचं युनियन होतं. आणि युनियन झाल्यानंतर झायगोट तयार होतो. या झायगोट मध्ये म्हणजे एक्स्पेशली अॅनिमल्स असतील कुठल्या प्रकारचे किंवा ह्युमन बिईंगचा विचार करूया आपण, तर हा झायगोट जो तयार होतो त्या झायगोट मध्ये न्यू स्पेसिस किंवा ज्याला आपण न्यू ऑर्गॅनिझम म्हणतो त्याची डेव्हलपमेंट होत असते, तो तयार होत असतो. हे तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये आपला थोडासा भाग शिकायचा राहिलेला आहे. पण आपण आता या चॅप्टरच्या दृष्टीने आपण लक्षात घेऊया की
की मेल गॅमेट्स युनायटेड टुगेदर अँड फर्टिलाइज्ड टुगेदर अँड दे फॉर्म झायगोट. हा झायगोट हा नवीन ऑर्गॅनिझमला जन्म देण्यामध्ये महत्वाचा म्हणजे न्यू ऑर्गॅनिझम आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस झायगोट that is formed by union of male and female gametes or union of male and female gametes. All earliest stages of development, organism is in the form of mass of cell. म्हणजे प्रायमरी लेवलला काय आहे तर एकत्र आलेल्या सेलचं एक युनिट आहे. झायगोट म्हणजे काय आहे तर एकवटलेल्या सेलचा एक मास आहे, युनिट आहे की ज्याचे डेव्हलपमेंट हळूहळू होणार आहे. आणि ज्या बेसिक ज्या सेल आहेत, आता आपण पाहतोय की मास मध्ये असणाऱ्या सेल ज्या बेसिक सेल आहेत त्या स्टेम सेल्स असतात. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला जो झायगोट तयार होतो त्याच्यामध्ये ज्या सेल अस्तित्वात आहेत त्याला स्टेम सेल्स असं म्हणूया आपण. आता या नंतर जशी डेव्हलपमेंट होईल तसं या स्टेम सेलचं रूपांतर इतर प्रकारच्या सेलमध्ये होतं. During further development, these stem cells can be form any type of other cells, different types of tissues, and perform different types of function in the body. This is differentiation of stem cell. स्टेम सेलचं रूपांतर कशामध्ये होतं वेगवेगळ्या टाइप्सच्या सेल मध्ये होतं. नंतर त्यांचं रूपांतर वेगवेगळ्या टाइपच्या टिश्यूज मध्ये होतं आणि त्यानंतर हे टिश्यूज जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारचं फंक्शन्स बॉडीचं जे आहे ते करत असतात, ते वर्किंग करत असतात. म्हणजे आधी स्टेम सेल, नंतर स्टेम सेलचं रूपांतर डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल मध्ये होत असतं आणि त्यांचं पुन्हा रूपांतर टिश्यूज मध्ये होत असतं आणि ह्या टिश्यूज मार्फत आपल्याला मुवमेंट ऑफ फंक्शन्स ऑफ बॉडी होताना दिसून येतात. या स्टेम सेल्स ज्या आहेत त्याच नवीन प्रकारच्या सेलला किंवा डिफरंट टाइप्सच्या सेल्सला प्रोड्यूस करत असतात, निर्माण करत असतात. त्यानंतर त्या सेल्स पासून टिश्यूज तयार होतात आणि हे टिश्यूज वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स बॉडीमध्ये करत असतात. However, once the tissues are formed, the cells in those tissue at the most can form same type of the cell. आपण याचं लक्षात घेऊया अर्थ. समजा जर एका प्रकारची सेल या स्टेम सेल पासून तयार झाली तर या सेलचं फक्त डिवायडेशन होतं किंवा फक्त मल्टिप्लिकेशन होत असतं. एकाच्या दोन, दोनाच्या चार सेल तयार होतात, मात्र वेगळ्या प्रकारच्या होत नाही. म्हणजे पहिली जी सेल तयार होती इथं तयार होणारे असेल, इथं तयार होणारे असेल किंवा आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील, 222 प्रकारच्या सेल तयार होतात ह्युमन बॉडीमध्ये. लक्षात घ्या, एका स्टेम सेल पासून 222 प्रकारच्या सेल तयार होतात आणि पहिल्यांदा जी सेल तयार होते त्याच पुन्हा मल्टिप्लिकेशन, त्याच पुन्हा रिप्रोडक्शन किंवा त्याच पुन्हा डिव्हिजन होत असतं. मात्र तयार झालेल्या या सेल पासून वेगळ्या प्रकारची सेल पुन्हा निर्माण होत नाही. 222 प्रकारच्या सेल ह्या फक्त वाढत जात असतात, हे आपण लक्षात घेऊया. This is the case in which part of the body. This is case in which part of the body. However, stem cells present for longer duration in some parts of the body. एकदा त्याचं डिस्ट्रीब्युशन झालं, एकदा डिफरन्शिएशन झालं आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स तयार झाल्या की त्या सेल्स स्वतःच्या प्रकारच्याच इतर सेल्स तयार करतात, हे आपण शिकलो. पण या स्टेम सेल्स शरीराच्या काही भागामध्ये मात्र जिवंत असतात. त्या कोणकोणत्या भागामध्ये जिवंत असतात ते आपण पुढे पाहूया. स्टेम सेल्स आर प्रेझेंट इन द एम्बिलिकल कॉर्ड. आता एम्बिलिकल कॉर्ड म्हणजे काय तर लहान मुलाचा जन्म ज्यावेळी मदर्स ओम मधून होत असतो, आईच्या उदरातून होत असतो, त्यावेळी सगळ्याला माहिती आहे की सगळ्यात सुरुवातीला या लहान मुलाला फूड प्रोव्हाइड करणारी एक नलिका असते, कॉर्ड असते, त्याला एम्बिलिकल कॉर्ड असं म्हणायचं. या कॉर्ड मधून लहान मुलाला जे आहे आईने खाल्लेलं अन्न किंवा आईच्या उदरातून, आईच्या शरीरातून अन्न पुरवठा होत असतो किंवा इतर न्यूट्रिएंट्सचा पुरवठा होत असतो. याला एम्बिलिकल कॉर्ड असं म्हणायचं. या एम्बिलिकल कॉर्ड मध्ये स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात, हे लक्षात घेऊया आपण. बाय विच द फेटस इज जॉईंट. हे फेटस म्हणजेच काय म्हणूया, ज्यावेळी झायगोट तयार होतो, झायगोट हा सेलचं युनिट आहे, सेल एकत्र येऊन तयार होतो किंवा स्टेम सेल पासून तयार होतो
आणि त्याच्यापासून डेव्हलप झालेला हा फेटस किंवा भ्रूण ज्याला आपण म्हणतो, या भ्रूणामध्ये नवीन प्रकारचा ऑर्गॅनिझम किंवा एक्सपेशली ह्युमन बिईंग किंवा न्यू ऑर्गॅनिझम तयार होणार आहे. या ऑर्गॅनिझमला फीडिंगसाठी महत्वाची आहे ती एम्बिलिकल कॉर्ड, जॉईन टू द युटेरस ऑफ द मदर. आता मदरच्या युटेरस मध्ये झायगोट तयार होतो, तो फर्टिलाइज झाल्यानंतर किंवा त्याची डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर त्याचं फेटस तयार होतं आणि या फेटसला सप्लाय ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स जे आहे ते युम्बिलिकल कॉर्ड मार्फत होत असतं. स्टेम सेल इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट. हे एम्ब्रियो जो डेव्हलपमेंट होत असतो, झायगोट पासून फेटस आणि फेटस पासून एम्ब्रियो जो डेव्हलपमेंट होत असतो, त्या एम्ब्रियोच्या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मध्ये, म्हणजे एका एम्ब्रियो मध्ये एका सेल पासून अनेक सेल अशा सेल तयार होत असतात किंवा स्टेम सेल्स पासून अनेक सेल तयार होत असतात. या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मध्ये स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात. आपण हे लक्षात घेऊया. स्टेम सेल्स आर प्रेझेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. म्हणजे एक प्रकारचा इतर पेशींचा एक ग्रुप आहे, स्टेम सेल ज्यामध्ये आहेत अशा पेशींचा एक ग्रुप आहे आणि या एका सेल पासून अनेक सेल तयार होण्याची जी प्रायमरी लेवल आहे, प्रायमरी स्टेज आहे. आता या सेल पासून अनेक सेल्स तयार होणार आहे आणि हे सिस्ट जे आहे ते ब्लास्ट होणार आहे. सिस्ट ब्लास्ट होऊन या सेलची डेव्हलपमेंट सुरू होणार आहे. अशा या स्टेजमध्ये स्टेम सेल्स या तिथे एम्ब्रियॉनिक स्टेजमध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणजे एक लक्षात घेऊया आपण, ब्लास्टोसिस्ट स्टेजमध्ये या स्टेम सेल प्रेझेंट असतात. अजून कुठं या स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात ते बघूया आपण आणि चित्राच्या सहाय्याने पण आपण हे समजावून घेणार आहोत. Stem cells are present in red bone marrow, adipose connective tissues. म्हणजे 3 ठिकाणी आहे, एक तर एम्बिलिकल कॉर्ड, त्यानंतर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, या 2 ठिकाणी प्रेझेंट असतात. दुसरं म्हणजे रेड बोन मॅरो मध्ये प्रेझेंट असतात, ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज मध्ये प्रेझेंट असतात इन ऍडल्ट स्टेज. म्हणजे 2 स्टेज मध्ये विचार करूया, एम्ब्रियॉनिक स्टेज मध्ये आणि ऍडल्ट स्टेज मध्ये. एम्ब्रियॉनिक स्टेज मध्ये कुठं कुठं स्टेम सेल असतात, एम्बिलिकल कॉर्ड मध्ये असतात आणि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मध्ये असतात. आणि अडल्ट स्टेज मध्ये कुठं कुठं असतात, म्हणजे आपण मोठे झाल्यावर सुद्धा आपल्या रेड बोन मॅरो मध्ये किंवा आपल्या एडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज मध्ये प्रेझेंट असतात. आता आपण हे चित्राच्या सहाय्याने थोडं समजावून घेऊया फास्ट. आपण हे बघतोय ब्लास्टोसिस्ट जे आहे की याच्यामध्ये आता सेल डेव्हलपमेंट होत असते. सेल डेव्हलपमेंट होऊन हे सिस्ट हे ब्रेक होणार आहे आणि त्याचं रूपांतर आता एक न्यू ऑर्गॅनिझम मध्ये होणार आहे. तर या ब्लास्टोसिस्ट मध्ये स्टेम सेल्स या प्रेझेंट असतात. दुसरं आपण बघणार आहे रेड बोन मॅरो. अर्थातच हा बोनशी संबंधित आहे. रेड बोन मॅरो तो कुठं प्रेझेंट असतो बघा. आपल्याला दिसतंय बोन्स मध्ये प्रेझेंट असणारा हा पार्ट आहे. या ठिकाणी आपल्याला दिसतं रेड बोन मॅरो. या रेड बोन मॅरो मध्ये सुद्धा स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात. ओके, देन ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज. आपण ब्लड आर ऑल्सो कनेक्टिव्ह टिश्यूज आपण पाहिलेला आहे. सो ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज आपण बघूया. मागच्या वेळी हे सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत आपण मागच्या वर्षी.
अशा पद्धतीचे ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात. कनेक्टिव्ह टिश्यूज म्हणजे जे आपल्या मसल्सला आणि मसल खाली असणाऱ्या पार्टला एकत्र जोडणारे असतात, कनेक्ट करणारे असतात, त्याला ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज असं म्हणतात. आणि या टिश्यूज मध्ये सुद्धा स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात. म्हणजे आपल्याला ही ठिकाणं लक्षात आली आता की एम्ब्रियॉनिक स्टेजमध्ये युम्बिलिकल कॉर्ड मध्ये, ब्लास्टोसिस्ट मध्ये स्टेम सेल्स असतात. तर ऍडल्ट स्टेजमध्ये रेड बोन मॅरो आणि ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज मध्ये सुद्धा या स्टेम सेल्स असतात. इट हॅज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज and degenerated part of the organ with the help of stem cells. सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य बघा, इट कॅन बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स टिश्यूज. आपल्या बॉडीला ज्याची गरज आहे अशा प्रकारच्या टिश्यूज किंवा अशा प्रकारचा बॉडी पार्ट ऑर्गन सुद्धा या स्टेम सेल पासून लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा तयार करता येते. लक्षात घ्या. सो tissues can be generated from these stem cells. Also, we can generate the body part or organ with the help of stem cells. मग आता या स्टेम सेल्सचं किती महत्व आहे लक्षात घ्या. अलीकडच्या काळामध्ये आता आपण शिकलो की इम्बेलिकल कॉर्डचा जो पार्ट आहे तो लॅबोरेटरीमध्ये प्रिझर्व केला जातो आणि याला प्रिझर्व करण्यासाठी कित्येक लाख रुपये एखाद्या व्यक्तीकडून घेतले जातात. ते हॉस्पिटल घेत असतं आणि एम्बॅलिकल कॉर्ड मध्ये स्टेम सेल्स या जिवंत ठेवल्या जातात त्या व्यक्तीच्या. बाय ऍक्सिडेंटल स्टेज मध्ये किंवा एका गंभीर आजारामध्ये जर एखादा ऑर्गन निकामी झाला तर तो ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करू शकतो या एम्बेलिकल कॉर्ड मध्ये असणाऱ्या स्टेम सेलच्या सहाय्याने. विशिष्ट ऑर्गन म्हणजे हार्ट असतील, लंग्स असतील तर त्याची डेव्हलपमेंट करता येते आणि असा डेव्हलप केलेला पार्ट, बॉडी पार्ट हा त्याच व्यक्तीचा जसा आहे जसा तसा त्याला तो लागू होऊ शकतो किंवा जसं तसं त्याला ट्रान्सप्लांट करता येतो. स्टेम सेल प्रिझर्वेशन हेच आपण पाहत आहोत. स्टेम सेल्सचं प्रिझर्वेशन केलं जातं. फॉर द पर्पज ऑफ प्रिझर्वेशन स्टेम सेल सॅम्पल्स आर केअरफुली कलेक्टेड फ्रॉम दी सोर्स लाईक कॉर्ड ब्लड, रेड बोन मॅरो और एम्ब्रियो दॅट इज ब्लास्टोसिस्ट. या ज्या सोर्समध्ये स्टेम सेल्स प्रेझेंट आहे त्या सोर्सचं सॅम्पल घेतलं जातं आणि ते सॅम्पल प्रिझर्व केलं जातं अँड केप्ट इट इन अ स्मॉल स्टेराइल विहाल्स. आपण बघितले असतील ब्लड सेलचे सॅम्पल सुद्धा अशा काचेच्या छोट्या बाटलीमध्ये घेतले जातात आणि ठेवले जातात. त्याला स्टेराइल विहाल असं म्हणायचं. स्टेराइल विहाल. या स्टेराइल विहाल मध्ये हे जे कॉर्ड ब्लडचा सॅम्पल असेल किंवा रेड बोन मॅरोचा सॅम्पल असेल, ब्लास्टोसिस्टचा सॅम्पल असेल तर तो त्याच्यामध्ये प्रिझर्व केला जातो. आणि किती टेम्परेचरला तो प्रिझर्व केला जातो? लिक्विड नायट्रोजन मध्ये -135 टू -190 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत एवढ्या टेम्परेचरला तो प्रिझर्व केला जातो. आणि नंतर ज्याचा जो आहे किंवा ज्या रुग्णाचा जो आहे स्टेम सेलचा सॅम्पल तो त्याला गरजेच्या वेळी वापरला जातो. जस्ट लाईक ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट. आपण प्लांटचे ग्राफ्टिंग म्हणजे कलमाचे प्रकार बघितलेले आहेत. तशाच पद्धतीने ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन इज पॉसिबल. तर याचंही उत्तर येस असं आहे. येस, ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन इन ह्युमन बिईंग ऑल्सो पॉसिबल. आपण पुढे तो पार्ट पाहणार आहोत. स्टेम सेल रिसर्च. In biotechnology, stem cell research is a revolutionary event after cloning. क्लोनिंग हा आपल्याला पार्ट माहित आहे की एकाच प्रकारचा दुसरा ऑर्गॅनिझम तयार करता येतो. परंतु क्लोनिंग जे आहे ते बॅन्ड बाय ह्युमन बिईंग्स आहे. आपल्याला माहिती आहे त्याच्यावर बॅनिंग आहे. जर एका माणसाचा दुसरा क्लोन तयार केला तर काय होऊ शकतं? विपरीत अवस्था किंवा विपरीत परिस्थिती येऊ शकते. आणि म्हणून क्लोनिंग इज बॅन्ड. दो इट इज सायंटिफिक. जरी ते सायंटिफिक असलं तरी ते बॅन्ड आहे. पण या क्लोनिंग नंतर जर कुठली रिव्हॉल्युशन असेल सायन्स मध्ये तर ती स्टेम सेल आहे. लक्षात घेऊया. दिस टेक्निक हॅज पोटेन्शियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन मेडिकल सायन्स. ओके. डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, स्टेम सेल्स आर टू टाइप्स, एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल्स अँड ऍडल्ट स्टेम सेल्स. नोट डाऊन, आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल्स तोच पार्ट आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत. जसं आधी आपण वर्णन केलेलं आहे तोच पार्ट. एक ऍडल्ट स्टेज मध्ये तरी स्टेम सेल्स असते, नाहीतर एम्ब्रियॉनिक स्टेज मध्ये तरी असते. आपण पहिल्यांदा बघूया एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल्स.
त्याच्यामध्ये काय होतं आपल्याला माहिती आहे, मेल अँड फिमेल गॅमेट्सचं युनियन होतं, त्याचं फर्टिलायझेशन होतं आणि झायगोट तयार होतो. डिव्हिजन ऑफ झायगोट स्टार्ट्स देअर बाय इट कन्व्हर्ट्स इनटू द एम्ब्रिओ. पहिल्यांदा झायगोट तयार होतो. आपण स्टेजेस परत एकदा रिपीट करूया. मेल अँड फिमेल गॅमेट पासून काय तयार होतो? झायगोट तयार होतो. आणि झायगोटचं पुन्हा रूपांतर कशामध्ये होतं? तर एम्ब्रिओ मध्ये होतं. सेल ऑफ एम्ब्रिओ अंडरगोज रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन. मायटोटिक डिव्हिजन म्हणजे काय? एन नंबर ऑफ सेल असतील तर त्याच्या 2n तयार होतात, पुन्हा त्याच्या 4n तयार होतात. अशा पद्धतीने मायटोटिक डिव्हिजन ऑफ एम्ब्रिओ हे होत राहतं. आणि एम्ब्रिओचं मायटोटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर त्याची डेव्हलपमेंट सुरू होते आणि न्यू ऑर्गॅनिझम हा तयार होत असतो. याला सेल डिफरन्शिएशन असं म्हणायचं किंवा सेल डिव्हिजन असं म्हणायचं. सेल डिफरन्शिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कन्सेप्शन. कन्सेप्शन कशाला म्हणायचं? ज्यावेळी झायगोट तयार झाला किंवा मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं युनियन झालं, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. किंवा मेल अँड फिमेल सेलचं ज्यावेळी युनियन झालं त्यावेळी त्या स्टेजला म्हणायचं कन्सेप्शन स्टेज, किंवा त्या दोघांपासून एकत्र जी सेल तयार झाली त्याला कन्सेप्शन सेल असं म्हणायचं. पण अशी कन्सेप्शन सेल तयार झाल्याच्या 14व्या दिवसा म्हणजे तयार झाल्यानंतर 14व्या दिवशी सेल डिफरन्शिएशनला किंवा सेल डिव्हिजनला सुरुवात होते. म्हणजे मल्टिपल सेल तयार व्हायला सुरुवात होते. Cell differentiation starts from 14th day of conception cell due to conception cell of different organs like ऑस्टिसाइट म्हणजे बोन सेल्स तयार होतात, हेपॅटोसाइट्स म्हणजे लिव्हर सेल्स तयार होतात, न्यूरॉन सेल तयार होतात. अशा वेगवेगळ्या सेल्स तयार व्हायला किती कालावधी लागतो? तर कन्सेप्शन पिरियड नंतर 14व्या दिवसापासून अशा बोन सेल्स, लिव्हर सेल्स, न्यूरॉन सेल्स तयार व्हायला सुरुवात होत असते. एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरन्शिएशन आर कॉल्ड ॲज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. म्हणजे या एम्ब्रियोनिक सेल्सचं डिफरन्शिएशन व्हायला त्याचं बोन सेल किंवा लिव्हर सेल किंवा न्यूरॉन सेल मध्ये रूपांतर होण्याच्या पूर्वी त्या सेलला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स असं म्हणतात. आणि या एका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पासून किती प्रकारच्या सेल तयार होतात हे लक्षात घेऊया आपण. 220 डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल. ह्युमन बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ सेल. म्हणजे एकाच सेल पासून, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पासून अख्खी ह्युमन बॉडी ही तयार होत असते. ह्युमन बॉडीज काय, इतर कुठल्याही ऑर्गॅनिझमचं जे शरीर आहे ते एका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पासून तयार होत असते. द स्टेम सेल्स आर प्रायमरी टाइप्स ऑफ अनडिफरन्शिएटेड सेल्स. अनडिफरन्शिएटेड ज्याचं दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारच्या सेलमध्ये रूपांतर होण्याच्या पूर्वीचा जो आहे सेल, अनडिफरन्शिएटेड सेल, तो प्रायमरी सेल असतो किंवा प्रायमरी स्टेम सेल असतो. विथ द सेल्फ मल्टिप्लाइंग एबिलिटी, की ज्याच्यामध्ये आता तुम्हाला एक हा तास झाल्यानंतर मी काढलेल्या काही नोट्स आहेत त्या पाठवणार आहे, त्या तुम्ही वाचलं की हा चॅप्टर तुमचा क्लिअर होईल. सेल्फ मल्टिप्लाइंग एबिलिटी असते या स्टेम सेल्स मध्ये. दे आर पॅरेंट सेल्स. ते स्वतः दुसऱ्या सेल्स तयार करतात, म्हणजे त्या पॅरेंट सेल्स आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड ॲज प्लुरिपोटेन्सी. म्हणजे एका सेल पासून 220 प्रकारच्या सेल तयार होतात, त्याच्या त्या पॅरेंट सेल आहेत. आणि मग अशा या प्रॉपर्टीला, की ज्यामुळे स्टेम सेलचं डिफरन्शिएशन 220 प्रकारच्या सेल मध्ये होतं, या प्रॉपर्टीला म्हणायचं प्लुरिपोटेन्सी ऑफ स्टेम सेल. हा शब्द एक लक्षात ठेवूया आपण. इट हॅज बीन फाउंड दॅट इफ दी स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर बिगिनिंग ऑफ 14th डे, म्हणजे 14व्या दिवशी डिफरन्शिएशनला सुरुवात होणार आहे, त्याच्या आधी जर स्टेम सेलचं कलेक्शन करता आलं तर, म्हणजे साधारणतः 5व्या ते 7व्या दिवशी, कन्सेप्शन पिरियडच्या पासून 5व्या ते 7व्या दिवसापर्यंत जर याचं व्यवस्थित त्याचं कलेक्शन करता आलं, त्याचं सॅम्पल घेता आलं आणि नंतर जर त्याचं कल्चरिंग करून बायोकेमिकल
stimulus in laboratory, as per stimulus they can transform themselves into desired types of cells. अशा प्रकारे जर कल्चर करून ते सॅम्पल जर प्रिझर्व केलं तर त्याला विशिष्ट स्टिम्युलस देऊन, म्हणजे समजा हार्ट तयार करायचं आहे तर त्याला वेगळं स्टिम्युलस द्यायचं, लंग्स तयार करायचे तर त्याला वेगळं स्टिम्युलस, किडनी तयार करायची त्याला वेगळं स्टिम्युलस, किंवा त्या माणसाच्या मध्ये रिक्वायर्ड असणारं ब्लड तयार करायचे, ब्लड प्लेटलेट्स तयार करायचे, तर ऍज पर रिक्वायरमेंट स्टिम्युलस इज जनरेटेड. आता हे स्टिम्युलस म्हणजे काय, तर प्रोटीनचा एक मेसेज आहे, स्टिम्युलस आहे की ज्याच्यामुळे त्या स्टेम सेलचं रूपांतर त्या विशिष्ट प्रकारच्या सेलमध्ये, म्हणजे हार्टसाठी आवश्यक असतील, बोन सेल्स असतील, लिव्हर सेल्स असतील, कोणत्या प्रकारच्या सेल्स रिक्वायर्ड आहेत त्यानुसार त्याला स्टिम्युलस दिलं जातं. आणि स्टिम्युलस दिल्यामुळे त्या सेलचं किंवा स्टेम सेलचं रूपांतर डिझायर्ड टाइप्स ऑफ सेल मध्ये होतं आणि त्यानंतर त्याचं रूपांतर टिश्यूज मध्ये होतं आणि त्यानंतर त्याचं रूपांतर ऑर्गन्स मध्ये होतं. हे सगळं आपण एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल्सच्या बाबतीत माहिती पाहिली. आता ऍडल्ट स्टेम सेल्स मध्ये आपण माहिती पाहूया. ऍडल्ट स्टेज मध्ये आपल्याला माहिती आहे रेड बोन मॅरो, त्यानंतर ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज मध्ये आपल्याला स्टेम सेल्स सापडतात, शिवाय त्या ब्लड मध्ये पण सापडतात. बिसाइड स्टेम सेल्स कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमिडिएट आफ्टर डेथ. बघा हे पण महत्वाचं आहे. कॉर्ड ब्लड म्हणजे कॉर्ड जी आहे, ब्लडची कॉर्ड जी आहे त्याच्यामधून सुद्धा स्टेम सेल्स तयार होऊ शकतात आफ्टर बर्थ. सॉरी डेट म्हणलं मी, तर आफ्टर बर्थ म्हणजे जन्म झाल्याबरोबर जी कॉर्ड आहे, ज्याला आपण कुठली कॉर्ड म्हणतो, बोला, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड जे आहे, याच्या आधी आपण नाव ऐकलेलं आहे इम्बिलिकल कॉर्ड. या इम्बिलिकल कॉर्ड मधून जन्म झाल्याबरोबर, बाळाचा जन्म झाल्याबरोबर ही इम्बिलिकल कॉर्ड जरी सेपरेट झाली तर त्याचं प्रिझर्वेशन जर केलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा स्टेम सेल्स या मिळत असतात. स्टेम सेल्स कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन टू. देर आर 3 मेन सोर्सेस इन एडल्ट स्टेज लाईक रेड बोन मॅरो, ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड ब्लड. याच्याशिवाय स्टेम सेल्स कुठे मिळतात, तर इम्बिलिकल कॉर्ड मध्ये आफ्टर द बर्थ ऑफ द न्यू ऑर्गॅनिझम किंवा जो काय बेबी असेल त्याच्या जन्मानंतर सुद्धा त्याच्या इम्बिलिकल कॉर्ड पासून या स्टेम सेल्स मिळू शकतात. आता आपण बघूया युजेस ऑफ स्टेम सेल्स. स्टेम सेलचे यूज काय आहेत. पहिला यूज बघूया आपण, रिजनरेटिव्ह थेरपी. थेरपी म्हणजे एक प्रोसेस आहे, प्रक्रिया आहे. रिजनरेटिव्ह थेरपी, यामध्ये सेल थेरपी आपण बघूया. स्टेम सेल कॅन बी यूज टू रिप्लेस डेड सेल्स. बघा एखाद्या आजारामध्ये डेड सेल्स तयार होत असतात किंवा सेल्स डेड व्हायला सुरुवात होत असते आणि ह्या सेल्स डेड व्हायला, कॅन्सर सारख्या डिसीज मध्ये सुद्धा लक्षात घ्या, कॅन्सर सारख्या डिसीज मध्ये असेल किंवा डायबिटीज मध्ये सेल या डेड व्हायला सुरुवात होत असते. अशा डेड झालेल्या सेल्सची रिप्लेसमेंट महत्वाची आहे. जर योग्य वेळी रिप्लेसमेंट झाली नाही तर त्या ठिकाणी मृत्यू हाच दुसरा पर्याय असतो. अशा वेळी या डेड सेलचे रिप्लेसमेंट करण्यासाठी स्टेम सेल्स या युजफुल असतात आणि त्याच त्या ठिकाणी रिप्लेसमेंटचं काम करू शकतात. इन केस ऑफ कंडिशन लाईक डायबिटीज, मायोकॉर्डिनल इन्फेक्शन म्हणजे हार्ट अटॅक, त्यानंतर अल्झेमियर डिसीजेस आणि पार्किन्सन्स डिसीजेस. पार्किन्सन्स डिसीजेस किंवा अल्झेमियर डिसीजेस म्हणजे काय आहे ते आपण पिक्चरच्या सहाय्याने समजावून घेऊया. म्हणजे पार्किन्सन्स डिसीजेस मध्ये काय आहे तर बॉडीच्या मसल ज्या आहेत त्या व्हायब्रेट होत असतात. त्यानंतर अल्झेमियर डिसीजेस मध्ये एक स्मृतीभ्रंश होत असतो. आपण बघूया अल्झेमियर डिसीजेस. इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर. मेंदू व्यवस्थित काम करत नाही, मेमरी लॉस होत असतो, कन्फ्युजन होत असतं, असा जो आजार आहे त्याला अल्झेमियर डिसीज असं म्हणायचं. आता दुसरा जो आजार आहे त्याविषयी आपण माहिती पाहूया, पार्किन्सन डिसीज.
न्यू टॅब घेऊया आपण. आता यामध्ये काय होत असतं पार्किन्सन्स डिसीज मध्ये ते आपण पाहूया. क्रॉनिक अँड पॅसिव्ह मुवमेंट ऑफ मसल्स. मसलचे मुवमेंट आहेत सतत व्हायब्रेशन होत असतं. मसल्स मध्ये सतत पेन्स निर्माण होत असतात, त्याला पार्किन्सन्स डिसीज असं म्हणायचं. त्याचे सिम्पटम्स काय बघूया आपण. स्लोनेस इन मुवमेंट स्लो होत असतात. त्यानंतर मसल्स मध्ये सतत व्हायब्रेशन होत असतं. पुअर बॅलन्स अँड कॉर्डिनेशन, बॉडीचं बॅलन्सिंग होत नाही, कॉर्डिनेशन होत नाही. आपण खूप जास्त डीप मध्ये पाहणार नाही. तर ओके, आपण बघतो की स्टेम सेल्स जे आहेत ते कशा उपयोगी आहेत, तर सेल थेरपी मध्ये उपयोगी आहेत. स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडिशन्स लाईक डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फॅरेक्शन, अल्झायमर डिसीज अँड पार्किन्सन्स डिसीज. दुसरा उपयोग बघूया आपण. टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन द कंडिशन लाईक एनेमिया, थॅलेसेमिया अँड ल्युकेमिया. आता या 3 प्रकारचे आजार. एनेमिया आपल्याला माहिती आहे हिमोग्लोबिनची कमतरतेमुळे होत असतो. तशाच प्रकारचा थॅलेसेमिया जो आहे याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन जे आहे ते योग्य प्रमाणात तयारच होत नाही ब्लड मध्ये, आणि त्यामुळे प्रत्येक ऍक्शन जे आहे, प्रत्येक मुवमेंट ही योग्य प्रकारे होत नाही. पुढचा जो आहे थॅलेसेमियामध्ये आरबीसी जे आहेत, रेड ब्लड सेल्स, त्याची संख्या कमी असते, हिमोग्लोबिनची संख्या कमी असते. आता ल्युकेमिया म्हणजे काय. ल्युकेमिया इज ब्लड कॅन्सर. ल्युकेमियाचा अर्थ आपण समजून घेऊया. ब्लड कॅन्सर म्हणजे ब्लड सेल जे आहेत त्या सेलची एकतर अनवॉन्टेड डेव्हलपमेंट होत असते, त्यामुळे ब्लड कॅन्सर सारखा आजार होत असतो. सो अॅनिमिया, थॅलेसेमिया अँड ल्युकेमिया यासारख्या आजारामध्ये ब्लड सेल्स आर रिक्वायर्ड. ब्लड सेल्स या मोठ्या प्रमाणात रिक्वायर्ड असतात. मूळच्या ब्लड सेल्सची कमतरता असते किंवा मूळच्या ब्लड सेल्स या योग्य प्रकारे फंक्शनिंग करत नाहीत, हिमोग्लोबिनची संख्या कमी असते, आणि अशामुळे ब्लड सेल्स या रिप्लेस करण्याची अवस्था असते, कंडिशन असते, आणि अशा वेळी या स्टेम सेल्स या उपयोगी असतात. सो रिजनरेटिव्ह थेरपी, रिजनरेशन म्हणजे पुन्हा तयार करणे, पुन्हा निर्माण करणे, याला रिजनरेशन म्हणायचं, आपल्याला माहिती आहे. मग सेल पुन्हा रिजनरेट करायचे आहेत किंवा ब्लड सेल्स पुन्हा तयार करायचे आहेत, तर यासाठी स्टेम सेल्स उपयोगी आहेत. ओके, रिजनरेशन करताना सेल थेरपी जी आहे किंवा ब्लड सेल्स रिजनरेट करायचे आहेत, अशा दोन्ही स्टेजमध्ये स्टेम सेल्स उपयोगी आहेत. आता दुसरं आपण यूज बघूया, ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. सगळ्यात महत्वाचं आहे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. इन केस ऑफ फेल्युअर ऑफ ऑर्गन्स, काही कारणाने आपले ऑर्गन जे आहेत ते फेल्युअर होत असतात. किडनीज फेल्युअर होतात, लिव्हर फेल्युअर होऊ शकतं, हार्ट फेल्युअर होऊ शकतं. असे वेगवेगळे ऑर्गन्स जे आहेत ते ऑर्गन्स फेल्युअर होत असतात. दोज कॅन बी प्रोड्युस्ड विथ द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स अँड ट्रान्सप्लांटेड. एक तर दुसऱ्याचं ऑर्गन्स आपल्याला ट्रान्सप्लांट करता येतो याची माहिती पुढे पाहणारच आहोत आपण. पण आपल्या स्वतःच्या जर ऑर्गन्स, एखादा किडनी असेल, लिव्हर असेल, हे जर फेल्युअर झालं, याचं फेल्युअर झालं, तर त्या व्यक्तीच्या जर स्टेम सेल्स अलाइव्ह असतील किंवा स्टेम सेल्स प्रिझर्व्ह असतील, तर त्या स्टेम सेल्सला विशिष्ट स्टिम्युली देऊन, समजा किडनीज तयार करायचं त्याच्यासाठी वेगळी स्टिम्युली आहे, लिव्हर तयार करायचं आहे त्याच्यासाठी वेगळी स्टिम्युली आहे, अशा वेगळ्या वेगळ्या स्टिम्युलीज देऊन स्टेम सेलचं रूपांतर त्या टिपिकल टाइप ऑफ सेल मध्ये होत असतं, आणि त्याचं डिफरन्शिएशन करून किडनीज, लिव्हर अशा सारखे ऑर्गन्स तयार करता येतात, आणि ते तातडीने त्या व्यक्तीला ट्रान्सप्लांट सुद्धा करता येतात. सो रिजनरेटिव्ह थेरपी मध्ये पहिला आहे सेल थेरपी, दुसरा आहे ब्लड सेल जनरेशन, त्यानंतर युजेस ऑफ स्टेम सेल मध्ये दुसरा आहे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. डिस्कस अबाउट स्टेम सेल्स and organ transplantation in class with the help of the figure given below. आपल्याला या फिगर मध्ये दिसतंय या स्टेम सेल्स आहे की ज्याचं रूपांतर आपण कशा कशामध्ये करू शकतो,
तर स्टेम सेल पासून न्यूरॉन सेल तयार करून ब्रेन डेव्हलपमेंट करू शकतो. स्टेम सेल्स पासून इंटेस्टाइन्सच्या, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइनच्या सेल तयार करून ते देखील ऑर्गन्स तयार होऊ शकतात. त्यानंतर लिव्हरच्या सेल्स तयार करू शकतो आणि लिव्हर ऑर्गन हा जो आहे तो तयार करू शकतो. स्टेम सेल पासून हार्टच्या सेल्स तयार करू शकतो किंवा ब्लड कनेक्टिव्ह टिश्यूज तयार करू शकतो आणि हार्टचा ऑर्गन जो आहे तोही तयार करू शकतो. स्टेम सेल पासून बोन्स तयार होऊ शकतात आपल्या शरीराचे. अशा प्रकारे हे स्टेम सेल जे आहेत त्या वेगवेगळ्या ऑर्गन डेव्हलपमेंट मध्ये उपयोगी असणाऱ्या स्टेम सेल्स आहेत. ओके, हा अतिशय महत्वाचा डायग्राम आहे. स्टेम सेल्स अँड अदर ऑर्गन्स, यावरून प्रश्न सुद्धा विचारले जाऊ शकतात. तर कोणते कोणते ऑर्गन्स तयार होऊ शकतात? ब्रेन, स्मॉल अँड लार्ज इंटेस्टाइन, लिव्हर, हार्ट अँड बोन्स कॅन बी डेव्हलप्ड युझिंग स्टेम सेल्स. Now let us understand organ transplantation in details. Various organs in human body either becomes less effective or completely functionless due to various reasons. अनेक कारण असतात. अनेक कारणामुळे, म्हणजे काही गंभीर आजार असतात किंवा काही अचानक आलेली दुखापत असेल, अशा वेगवेगळ्या कारणामुळे आपल्या बॉडीमध्ये असणारे जे फंक्शनिंग ऑर्गन्स आहेत ते एकतर लेस इफिशियंट होत असतात, कमी फंक्शन करत असतात, किंवा त्याच्यामध्ये पूर्णपणे फंक्शनलेस होत असतात किंवा फेल्युअर होत असतात. याच्याच मागे अनेक कारण असतात. एजिंग म्हणजे वयानुसार, ऍक्सिडेंट्स, इन्फेक्शन्स, डिसऑर्डर्स, डायबेटीज, किंवा याच्या आधी आपण पाहिलेले पार्किन्सन्स डिसीजेस किंवा पार्किन्सन्स डिसीजेस, त्यानंतर अल्झायमर डिसीजेस, अशा प्रकारचे डिसीजेस आहेत त्या डिसीजेसमुळे सुद्धा फेल्युअर ऑफ ऑर्गन्स होत असतं. लाईफ ऑफ सच अ पर्सन बिकम डिफिकल्ट. समजा किडनी फेल झाली तर त्याला कुठल्याही अवजड काम करता येत नाही, किंवा याच्यापेक्षा वेगळं जर इफिशियन्सी जर कमी झाली शरीराची तरी देखील त्या व्यक्तीच्या हालचाली या कमी होत असतात. डिफिकल्ट टू life of such a person become difficult, even fatality may be occurs. त्यावेळेला मृत्यू सुद्धा ओढवू शकतो. Under such a conditions, however, if person gets necessary organ under such a condition, its life can be saved. त्याला जर असा ट्रान्सप्लांटेशनला योग्य ऑर्गन मिळाला तर मात्र त्याची लाईफ ही सेव्ह होऊ शकते. अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर, आता ज्याला समजा एखाद्या पेशंटला रिक्वायरमेंट आहे लिव्हरची, हार्टची, तर तसा प्रकारचा डोनर अवेलेबल होणे हे फार महत्वाचं आहे. अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. एकतर स्टेम सेल पासून तयार होऊ शकते, हा भाग वेगळा आहे, पण त्याची स्टेम सेल त्याच्यासाठी प्रिझर्व पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर आहे की नाही हे पण ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन मध्ये महत्वाचं आहे. काही वेळेला असं समजा किडनी ट्रान्सप्लांटेशन असेल, लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशन असेल, तर जोपर्यंत असा डोनर मिळत नाही तोपर्यंत त्याची सर्जरी ही थांबवली जाते. इच पर्सन हॅज पेअर ऑफ किडनीज. ऍज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन, आपल्याला माहिती आहे एक्सक्रेशन प्रोसेस जी आहे ती किडनीवरती डिपेंड आहे. एक्सक्रेशन कॅन बी ऑकर विथ द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी. सिंगल किडनीमुळे पण एक्सक्रेशनची प्रोसेस ही कम्प्लीट होऊ शकते, आणि म्हणून एखादा पर्सन जो आहे तो आपली एखादी किडनी हा डोनेट करत असतो. पर्सन कॅन बी डोनेट अनदर वन. सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी कॅन ऑल्सो बी डोनेटेड. बघा सगळ्यात महत्वाचं आहे, आपल्या डॉक्टर सुद्धा सर्जरी करताना आपल्या शरीराच्या स्किनचा एखादा पार्ट काढून दुसऱ्या ठिकाणी जिथं स्किनची रिक्वायरमेंट आहे किंवा जिथं समजा भाजण्याची प्रक्रिया असेल, शरीर गंभीर भाजलेलं आहे, जर जिथं त्वचा भाजलेली आहे तिथं ती त्वचा भरूनच येणारी नसेल तर आपल्याकडं जे चांगल्या प्रकारच्या स्किन आहेत तिथून ती स्किन ही काढली जाते आणि जिथं भाजलेला पार्ट आहे त्या ठिकाणी ती डेव्हलप केली जाते आणि त्या व्यक्तीचा जीव हा वाचवला जातो. सो स्किन टेक्निक जी आहे ती पण महत्वाची आहे. सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी कॅन ऑल्सो बी डोनेटेड. व्हेरियस फॅक्टर्स लाईक ब्लड ग्रुप्स, डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, एज, म्हणजे आता समजा ट्रान्सप्लांटेशन करायचं आहे एखाद्या व्यक्तीच्या ऑर्गन्सचं, तर काय काय विचारात घ्यावं लागतं? त्या व्यक्तीचा ब्लड ग्रुप कोणता आहे हे विचारात घ्यावं लागतं. त्याला कुठला गंभीर आजार आहे का,
हे पण लक्षात घ्यावं लागतं. त्याच्याकडे कोणती जेनेटिक डिसऑर्डर किंवा इतर कुठल्या डिसऑर्डर आहेत का, त्या व्यक्तीचं एज किती आहे, म्हणजे खूप लहान व्यक्ती आहे तर त्याचं ट्रान्सप्लांटेशन खूप मोठ्या व्यक्तीला करू शकत नाही. म्हणजे एज सिमिलॅरिटी जी आहे ती महत्वाची आहे. डिसऑर्डर असता कामा नये, डिसिजेस असता कामा नये, त्यानंतर ब्लड ग्रुप सुद्धा मॅच होणं फार महत्वाचं आहे. अशा प्रकारे व्हेरियस फॅक्टर जे आहेत ते या ऑर्गन डोनेशन वरती परिणाम करत असतात. म्हणजे डोनेशन करणारा डोनर जो आहे आणि ज्याला ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन करायचं रिसिपिएंट जो आहे, या दोघांच्या मध्ये ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या चेक केल्या जातात. Need to be pay attention during the transplantation. However, other organs cannot be donated during lifetime. बघा, लाईफटाईम मध्ये म्हणजे जिवंत असताना बाकीच्या ऑर्गन्सचं ट्रान्सप्लांटेशन होऊ शकत नाही. ऑर्गन्स लाईक लिव्हर, हार्ट, आयज कॅन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली. हे सगळ्यात महत्वाचं वाक्य आहे, लक्षात घ्या की आफ्टर डेथ ओनली हार्ट, आयज ऑर लिव्हर आर डोनेटेड. कारण लिव्हर जर एकदा डोनेट केलं तर तो व्यक्ती मरण पावणार आहे. हार्ट डोनेट करता येणार नाहीत किंवा आयज डोनेट केले तर ती व्यक्ती कायमची आंधळी होणार आहे. त्यामुळं कायद्याने ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या जिवंतपणे डोनेट करता येत नाही. या गोष्टी डोनेट करणे म्हणजे विशेषतः हार्ट आणि लिव्हर म्हणजे आत्महत्या केल्यासारखाच प्रकार आहे. त्यामुळे यांचं डोनेशन आफ्टर डेथ ओनली होत असतं. आणि अशा प्रकारे ऑर्गन डोनेशन साठी जर समजा एखाद्या व्यक्तीला इच्छा असेल की आपल्या डेथ नंतर हे ऑर्गन डोनेट करायचे आहेत, तर तशा प्रकारे तो व्यक्ती त्या एजन्सीसाठी गव्हर्नमेंटच्या एजन्सीशी संपर्क साधून तशी नोंदणी करू शकतो. आपल्या डोळ्यांचं, हार्टचं, लिव्हरचं डोनेशनची नोंदणी करू शकतो आणि मग त्याच्या डेथ नंतर त्याचे रिलेटिव्ह जे आहेत ते सूचना देतील त्या विशिष्ट एजन्सीला आणि ते एजन्सी जे आहेत त्या लिव्हरचं ट्रान्सप्लांटेशन करण्यासाठी योग्य व्यक्तीकडे ते पोहोचवतील. दिस हॅड लीड्स द इमर्जन्स ऑफ कन्सेप्ट ऑफ पोस्ट्युमस आफ्टर डेथ. पोस्ट्युमस म्हणजे आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी अँड ऑर्गन्स. पोस्ट्युमस डोनेशन ऑफ बॉडी अँड ऑर्गन, त्याच्याविषयी आपण पुढे माहिती पाहणार आहोत. ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशन. ह्युमन बॉडीज आर डिस्पोज्ड आफ्टर डेथ. हे आपल्याला माहित आहे. जाळून टाकलं जातं शरीर किंवा पुरलं जातं, बरीड केलं जातं ऍज पर ट्रॅडिशनल कस्टम्स. ट्रॅडिशनल कस्टम नुसार त्याची विल्हेवाट किंवा डिस्पोजिंग केलं जातं. However, due to progress in science, it has been realized that many organs remains functional after death also. आता आपण वरती चर्चा केली की लिव्हर असेल, हार्ट असेल, आईज असतील, हे मरणानंतर सुद्धा काही कालावधीपर्यंत जिवंत असतात किंवा ते फंक्शनिंग करत असतात. सर्टेन पिरियड आफ्टर डेथ, याचा कालावधी हा ठरलेला आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे हार्टचं जर ट्रान्सप्लांटेशन करायचं असेल तर मला वाटतं की 7 ते 8 मिनिटाच्या आत ट्रान्सप्लांटेशन करणं गरजेचं असतं. कालावधी हा वेगवेगळा आहे प्रत्येक ऑर्गनचा. concept like organ donation and body donation have emerged recently after realization that such organs can be used to save the life of other needful person. The liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death our organs should be useful to other needful person. ही जी कन्सेप्ट आहे, लिबरल व्ह्यू जो आहे तो हाच आहे की आफ्टर डेथ ऑफ एनी पर्सन द बॉडी ऑर्गन्स शुड बी युजफुल टू नीडफुल पर्सन्स सो दॅट देअर मिझरेबल लाईफ, त्याची मिझरेबल लाईफ जो त्रासदायक झालेला आहे, त्याची किडनी फेल्युअर झाली आहे समजा किंवा लिव्हर मध्ये प्रॉब्लेम आहे, लिव्हर फंक्शनिंग करत नाही, तर त्याची लाईफ जी आहे ती खूप त्रासदायक कष्टमय लाईफ झाली, मिझरेबल लाईफ झाली. अशा नीडफुल पर्सनला हे ऑर्गन जे आहे त्याचं डोनेशनचा फायदा होऊ शकतो. अवेअरनेस अबाउट दिस कन्सेप्ट इन्क्रीजिंग इन द कंट्री अँड पीपल आर व्हॉलंटरीली डोनेटिंग देअर बॉडीज. सध्या अलीकडे या ऑर्गन प्लांटेशन किंवा ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशन बद्दल अवेअरनेस लोकांच्या मध्ये वाढत आहे. तशा पद्धतीने त्यांची संख्या सुद्धा डोनेशनची वाढत आहे. लाईफ ऑफ many people can be saved by organ and body donation. महत्वाचं आहे. Blinds can be regain vision
अंध व्यक्ती असेल तर त्यांना दृष्टी मिळू शकते. लाईफ ऑफ मेनी पीपल कॅन बी रेंडर्ड comfortably by the donation of organs like liver, kidney, heart walls, skin also. या सगळ्यांचं डोनेशन केल्यामुळे ज्या व्यक्तीला म्हणजे आपण त्याला म्हणूया रिसिव्हर जो आहे त्या रिसिव्हरचं लाईफ हे कम्फर्टेबल होत असतं. सिमिलरली बॉडी कॅन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज ऑल्सो. म्हणजे आफ्टर डेथ जर समजा तसं रिझर्वेशन केलं असेल किंवा तसं नोंदणी केली असेल तर त्याची बॉडी ही मेडिकल स्टडीज साठी सुद्धा वापरली जाते. मेनी गव्हर्नमेंट अँड सोशल ऑर्गनायझेशन आर वर्किंग टुवर्ड्स इन्क्रीजिंग अवेअरनेस ऑफ बॉडी डोनेशन. या बॉडी डोनेशनचा अवेअरनेस वाढवण्यासाठी अनेक सोशल ऑर्गनायझेशन सुद्धा फंक्शनिंग मध्ये आहे. आपण आता बघतोय शेजारी एक पिक्चर बघतो आहे, चित्र बघतो आहे. विच ऑर्गन्स कॅन बी डोनेटेड? Eyes can be donated, lungs, liver, bone, skin, kidneys, pancreas, and heart. These organs can be donated. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हे ऑर्गन्स जे आहेत ते डोनेट करता येऊ शकतात. ऑर्गन डोनेशन अँड ट्रान्सप्लांटेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रान्सप्लांटेशन अँड ह्युमन ऑर्गन ऍक्ट 1994. याच्या अंडर हे सगळे डोनेशन होत असतं. Subsequent amendment of 2009, 2011 and 2014 so that overall process would be transparent and any person cannot be cheated. म्हणजे याच्यामध्ये अमेंडमेंट सुद्धा झालेले आहेत, काही बदल पण झालेले आहेत 2009 ला, 2011 ला, 14 ला, की ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचं डोनेशन करायचं आहे आफ्टर डेथ असो किंवा अलाइव असताना सुद्धा असो तर डोनेशन करताना त्या व्यक्तीची फसवणूक होऊ नये, त्याची चिटिंग होऊ नये म्हणून ह्या सुधारणा सुद्धा नव्याने झालेल्या आहेत. ठीक आहे, आता आपण पुढचा पार्ट पाहूया, बायोटेक्नॉलॉजी. आता हा सुद्धा सोपा पार्ट आहे. सगळं आता आपल्याला आज घेणं शक्य नाहीये आणि तुम्हाला अभ्यास पण आहे. तर या बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये कोणत्या कोणत्या एरियात त्याचा उपयोग आहे हे आपण अभ्यासू शकतो. यूज ऑफ व्हेरियस ॲबिलिटीज ऑफ मायक्रोब्स आपल्याला माहिती आहे, आपण लॅक्टोबॅसिलीचा अभ्यास केलेला आहे. असे मायक्रोब्स जे आहेत ते मायक्रोब्स वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी, योगहाट प्रोडक्शनसाठी लॅक्टोबॅसिलीचा उपयोग असेल हे आपण 7th चॅप्टर मध्ये अभ्यासलेलं आहे. तर यासाठी सुद्धा बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग होऊ शकतो. यूज ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ सेल्स सेल्सची प्रोडक्टिव्हिटी किंवा अनेक प्रकारच्या सेल्स तयार करण्यासाठी किंवा डिझायरेबल सेल्स तयार करण्यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग होत असतो. प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स, वॅक्सिन्स याच्यामध्ये बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग होत असतो. आता जे कोरोना वॅक्सिन आहे हे सुद्धा बायोटेक्नॉलॉजीचीच कमाल आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. यूज ऑफ बायोमॉलिक्युल लाईक डीएनए, प्रोटीन इन ह्युमन वेलफेअर. डीएनए तयार करण्यासाठी किंवा प्रोटीन तयार करण्यासाठी ज्यामध्ये माणसाचं हित लपलेलं आहे अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये बायोटेक्नॉलॉजी मदत करत असते. डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल प्रॉडक्ट्स किंवा फूड्स असतील ऑफ डिझायर्ड क्वालिटी. आवश्यक क्वालिटीच्या फूड्स तयार करायचे आहेत, ॲनिमल्स तयार करायचे आहेत, प्लांट्स तयार करायचे आहेत. ॲनिमल्स म्हणजे ह्युमन बिईंग नाही, ह्युमन बिईंगच्या क्लोनिंगला किंवा तशा प्रकारे जनरेशनला बंदी आहे. पण इतर समजा एखादा शेळी प्लांट असेल किंवा इतर प्रकारचे हेन्स असेल, पोल्ट्री असेल, तर अशा प्रोडक्शन मध्ये विशिष्ट प्रकारचे प्लांट्स तयार करताना, ॲनिमल्स तयार करत असताना किंवा डेअरी प्रॉडक्ट्स तयार करत असताना ज्याच्यामध्ये डिझायर्ड क्वालिटी आवश्यक आहे अशा वेळी जीन मॅनिप्युलेशन म्हणजे एका जीन्स पासून दुसरे जीन्स डेव्हलप करताना त्याच्यामध्ये डिझायरेबल जीन्स हे कीप करायचे आणि अनडिझायरेबल जीन्स हे काढून टाकायचे. यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीची मदत होत असते. यूज ऑफ जेनेटिक अँड नॉन जेनेटिक टेक्निक्स. जीनच्या संबंधित काही टेक्निक्स असतील किंवा नॉन जेनेटिक टेक्निक्स असतील याच्यामध्ये सुद्धा बायोटेक्नॉलॉजीची मदत होत असते. बेनिफिट्स बायोटेक्नॉलॉजी कुठले आहेत बघा. इट हॅज बिकम पॉसिबल टू इन्क्रीज पर हेक्टर यील्ड
शेतीमध्ये यील्ड वाढवायचं आहे, उत्पन्न वाढवायचं आहे, पर हेक्टर यील्ड जे आहे ते वाढवायचं आहे, यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीची मदत होत असते. एक्सपेन्सेस ऑन डिसीज कंट्रोल. आता डिसीज, एखाद्या समजा सीड्सच खराब असेल तर त्याच्यावरती पडणारे डिसीज खूप वेगवेगळे असतात. पण जर योग्य ज्याला जेनेटिकली मॉडिफाईड जे सीड्स आहेत ते तयार करताना असेच सीड्स तयार केले जातात की ज्यामुळे डिसीज कंट्रोल हा सहजासहजी पॉसिबल होईल आणि डिसीज कंट्रोलसाठी होणारा एक्सपेन्स जो आहे तो कमी करता येईल. या पद्धतीने बायोटेक्नॉलॉजी रेजिस्टन्स व्हरायटी ऑफ प्लांट्स तयार करत असते. ड्यू टू डेव्हलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग व्हरायटीज, लवकरात लवकर फ्रूट सेटिंग जे आहे ते तयार होणाऱ्या व्हरायटीज तयार करण्यासाठी किंवा यील्ड पर ॲनम जे आहे ते वाढवण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज तयार केल्या जातात त्याच्यामध्ये सुद्धा बायोटेक्नॉलॉजीची मदत होते. डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टन्स. आता वॉटर स्ट्रेस असेल, पाण्याचं दुर्भिक्ष बऱ्याच भागामध्ये आहे, तर पाणीचे रिक्वायरमेंट कमी असण्यासाठी जी व्हरायटी आहे त्याला स्ट्रेस रेजिस्टन्स व्हरायटी म्हणू आपण. किंवा उन्हामध्ये काही ज्या क्रॉप आहेत त्या टिकत नाहीत, तर टेम्परेचर रेजिस्टन्स, वॉटर रेजिस्टन्स अशा वेगवेगळ्या ज्या क्रॉप व्हरायटीज आहेत त्या तयार करण्यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीची मदत होते. टेम्परेचर रेजिस्टन्स, वॉटर स्ट्रेस रेजिस्टन्स, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइलची फर्टिलिटी सुद्धा काही वेळा कमी अधिक होत असते. अशा या सॉइल मध्ये सुद्धा फर्टिलिटी रेजिस्टन्स जी व्हरायटी आहे क्रॉपची ती सुद्धा तयार करण्यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीची मदत होत असते. कमर्शियल ऍप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी महत्वाचं आहे. क्रॉप बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी इज युज्ड इन ऍग्रीकल्चर फील्ड टू इम्प्रूव्ह यील्ड अँड व्हरायटी. हायब्रिड सीड्स तयार करण्यासाठी क्रॉप बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये पहिला मुद्दा हायब्रिड सीड्स तयार करण्यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग होतो. जीन्स ऑफ 2 डिफरंट क्रॉप्स आर रिकंबाइंड टू फॉर्म हायब्रिड व्हरायटी. म्हणजे एखादा मदर प्लांट असेल आणि एखादी व्हरायटी जी युजफुल व्हरायटी असेल, या दोघांचं क्रॉसिंग केलं जातं. आपण मागच्या वेळी मेंडेलचे प्रयोग पाहिलेले आहेत. याचं क्रॉसिंग केलं जातं आणि डिझायरेबल सीड्स तयार केले जातात, योग्य अशा सीड्स तयार केले जातात ज्यामध्ये मदर प्लांटचे काही चांगले गुणधर्म आणि जी व्हरायटी आहे जे टॉप यील्डिंग व्हरायटीचे काही गुणधर्म असतील ते एकत्र केले जातात आणि क्रॉस व्हरायटी तयार केली जाते. जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप, GMC. द जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स तयार करताना क्रॉप आर डेव्हलप्ड विथ डिझायरेबल कॅरेक्टर्स. आता आपल्याला माहिती आहे की सगळे कॅरेक्टर्स जीन्स मध्ये लपलेले आहेत आणि मग हे जीन्स मध्ये आवश्यक ते कॅरेक्टर्स जे आहेत, डिझायरेबल कॅरेक्टर हे कीप करायचे आणि अनडिझायरेबल कॅरेक्टर जे आहेत ते काढून टाकायचे. अशा पद्धतीने GMC म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स हे तयार केले जातात. मग याच्यामध्ये हे तयार करत असताना कोणते फॅक्टर्स लक्षात घ्यायचे? हाय यील्डिंग असणारे गुणधर्म हे तयार कीप करायचे आहेत. त्यानंतर डिसीजेसला रेजिस्टन्स करणारे गुणधर्म हे कीप करायचे आहेत. अल्कलिनिटीला टॉलरंट प्लांट तयार करताना ते गुणधर्म कीप करायचे आहेत. त्यानंतर वीड्स, अदर स्ट्रेसेस म्हणजे गवताला जुमानून देणारी व्हरायटी तयार करायची आहेत. त्यानंतर पाण्याच्या दुर्भिक्षाला टॉलरंट असणारे प्लांट्स तयार करायचे आहेत. या सगळ्या गुणधर्माला लक्षात घेऊन त्याचे जीन्स कीप करणे आणि इतर जीन्स जे आहेत म्हणजे डिसीजला बळी पडणारे जीन्स असतील ते काढून टाकणे, पाण्याचं दुर्भिक्ष सहन न करणारे जीन्स काढून टाकणे, अनडिझायरेबल जीन्स क्वालिटी जे आहेत त्या काढून टाकले जातात आणि डिझायरेबल क्वालिटी ज्या आहेत त्याच फक्त कीप केल्या जातात. अशा पद्धतीने जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स हे तयार केले जातात. आता या जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण म्हणजे बीटी कॉटन. बीटी कॉटन जे आहेत एक फेमस कॉटनची व्हरायटी आहे. ही कॉटनची व्हरायटी तयार करण्यासाठी सुद्धा या बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग होत असतो. जीन हॅड बीन आयसोलेटेड फ्रॉम बॅसिलस थॅरिंजेन्सिस. बॅसिलस थॅरिंजेन्सिस म्हणजे बीटी हा लॉंग फॉर्म आहे. बॅसिलस थॅरिंजेन्सिस हा जो बॅक्टेरिया आहे या बॅक्टेरियातले चांगले जीन्स जे आहेत ते आयसोलेट करायचे, ते वेगळे करायचे अँड इंटिग्रेटेड विथ जीन ऑफ कॉटन.
त्याचं इंटिग्रेशन कोणाशी करायचं तर कॉटनच्या जीन्सशी करायचं. बॅसिलस थॅरॅन्जेन्सिस याचं जे युनियन आहे, याचं जे इंटिग्रेशन आहे ते कॉटनच्या जीन्सशी करायचं आणि बीटी कॉटनची व्हरायटी ही बायोटेक्नॉलॉजीद्वारे तयार केली जाते. ड्यू टू धिस काय होतं असं टॉक्झिन विच इज फेटल फॉर बॉलवॉर्म. बॉलवॉर्म म्हणजे काय, त्याला बोंड अळी आपण म्हणतो. या बोंड अळीसाठी आवश्यक असणारं टॉक्झिन जे आहे ते या बीटी कॉटन मध्ये तयार केलं जातं. बोंड अळीला न जुमानणारी ही बीटी कॉटनची व्हरायटी आहे. वॉज प्रोड्युस्ड इन लिव्स. पानामध्ये जे आहे, पानामध्ये या बोल वॉर्म जे आहेत त्याला टॉक्झिन हे तयार होत असते. बोल्स ऑफ कॉटन्स, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे कॉटनचे जे बोल्स आहेत, बोंड आहेत, त्याच्यामध्ये हे टॉक्झिन तयार होत असतं आणि त्यामुळे बॉल वॉर्म जे आहे, बोंड अळी, ती बोंड अळी याच्यामध्ये बीटी कॉटनच्या व्हरायटीमध्ये तयार होत नाही. आणि त्यामुळेच अलीकडे बीटी कॉटन मध्ये जे बोंड अळीचं दुर्भिक्ष वाढलेलं आहे ते कशामुळे तर बीटी कॉटनच्या नावाखाली खोटं बियाणंही विकलं जातं. इफ बोलवॉर्म्स फीड्स ऑन लीव्स, द टॉक्झिन डिस्ट्रॉयज द एलिमेंटरी कॅनल ऑफ बोलवॉर्म. बोलवॉर्मच्या एलिमेंटरी कॅनलवरती त्याचा परिणाम होतो आणि त्यामुळे बोलवॉर्म नष्ट होत असतात. दुसरी व्हरायटी आहे बीटी ब्रिंजल. बीटी ब्रिंजल इज व्हरायटी डेव्हलप्ड बाय युजिंग जीन आयसोलेटेड फ्रॉम बॅसिलस थॅरॅन्जेन्सिस. बॅसिलस थॅरॅन्जेन्सिस जो आहे त्याच्यापासून जीन्स आयसोलेट करून आणि ब्रिंजलचे जीन्स आयसोलेट करून ते एकत्र डेव्हलप केले जातात आणि बीटी ब्रिंजल ही व्हरायटी तयार केली जाते. दिस इम्प्रूव्ड व्हरायटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट. बघा, हे व्हरायटीचं वैशिष्ट्य काय, जे पेस्ट आहेत म्हणजे अळी असेल किंवा इतर कीटक असतील हे किल करण्यासाठी या व्हरायटीचा उपयोग होत असतो. किल्स द पेस्ट इन सम वे ॲज बीटी कॉटन डज. बीटी कॉटन मध्ये जसं टॉक्झिन तयार केलं जातं त्याच पद्धतीने पेस्ट किल करण्यासाठी बीटी ब्रिंजल मध्ये टॉक्झिन तयार केलं जातं. आपण काय बघतोय तर जीएमसीच्या व्हरायटीज बघतोय, त्यामध्ये बीटी कॉटन बघितलं आपण, त्यानंतर बीटी ब्रिंजल बघितलं, त्यानंतर गोल्डन राईस आपल्या चित्रामध्ये दिसतोय, हा सुद्धा जीएमसीचा प्रकार आहे. जीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हिटॅमिन ए म्हणजे बीटा कॅरोटीन हॅज बीन इंट्रोड्युस्ड इन द व्हरायटी ऑफ राईस. राईस मध्ये बीटा कॅरोटीन म्हणजे व्हिटॅमिन ए हा इंट्रोड्यूस केला जातो, त्याच्या जीन्स मध्ये बदल केला जातो आणि त्यामुळे जो राईस डेव्हलप होतो त्याला गोल्डन राईस म्हणायचं. ॲज कम्पेअर टू नॉर्मल व्हरायटी ऑफ राईस, दिस व्हरायटी हॅज बीन डेव्हलप्ड इन 2005. 2005 मध्ये ही व्हरायटी तयार केली. कंटेन्स 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कॅरोटीन. बीटा कॅरोटीनचं 23 टाइम्स किंवा 23 टाइम्स मोर जे आहे बीटा कॅरोटीन या गोल्डन राईस मध्ये दिसून येतं. हर्बिसाइड टॉलरंट प्लांट्स, एवढाच मुद्दा बघूया. हर्ज म्हणजे वीड्स. वीड्स जे काय करतात तर प्लांट्सच्या ग्रोथला अपोज करत असतात, रेजिस्ट करत असतात, त्यामुळे यील्ड वरती सुद्धा परिणाम होतो. तर अशा पद्धतीच्या प्लांट्सची व्हरायटी या बायोटेक्नॉलॉजीच्या द्वारे तयार केली जाते, जे हर्बिसाइड्सला टॉलरंट असतात. हर्बिसाइडचा त्याच्यावरती परिणाम होत नाही. वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप. त्याच्याशी स्पर्धा करत असतात. द हर्बिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स. आपण शेतामध्ये आपल्याला माहित आहे की हर्बिसाइडचा उपयोग करतो. ऊसातलं गवत असेल किंवा गव्हातला असेल, कांद्यातला असेल, ते मारण्यासाठी हर्बिसाइड्सचा वापर करतात हे आपल्याला माहित आहे. पण याच्यामुळे त्या मेन क्रॉप वरती परिणाम होत असतो. मेन क्रॉप सुद्धा अफेक्टेड होत असते आणि त्यामुळे हर्बिसाइडचा उपयोग न करता हर्बिसाइड टॉलरंट प्लांटच्या व्हरायटीज तयार करणं हे काम बायोटेक्नॉलॉजी करत असते. ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरंट प्लांट व्हरायटीज ऑफ क्रॉप्स are being developed by biotechnology. Due to this, it has become possible to selectively destroy weeds.